بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں دوسری نشست اور کنٹینیو کرتے ہیں. ہم 7 رکوع کر رہے تھے، تو یہاں پر اہم ہم نے 7 رکوع کے اندر کیا جانا، یہ ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر ہم نے دیکھا کہ عبادت میں کس طرح سے پاکیزگی ہونی چاہیے، ہماری کس طرح سے اخلاص ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں اس میں مین پوائنٹس کیا ہیں؟ ہماری پاکیزگی اور ہمارا اخلاص، یعنی دلوں کا اخلاص ان دا آل سینس، آؤٹر سینس، اندر دل کے اندر کی بات، کیفیت، جو ایک کیفیت ہوتی ہے اس میں اخلاص کس طرح سے ہونے چاہیے. اخلاص کا مطلب پیورٹی، پیور ہونا چاہیے، کوئی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے نہیں کر رہی ہوں میں کہ لوگ مجھے دیکھیں، لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے روزے دار کہیں، لوگ مجھے حاجی کہیں. تو ریاکاری بالکل نہیں ہونی چاہیے. ہماری نیت خالص ہونی چاہیے، پیور. کیا پیورٹی؟ کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. بس میں جو کر رہی ہوں میرے رب کے لیے کر رہی ہوں. دنیا چاہے کوئی دیکھے نہ دیکھے، وہ فکر نہیں ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ یہاں پر اس رکوع میں بتاتا ہے کہ ہماری عبادات جتنے ہیں، ناٹ اونلی نماز روزہ، عبادت مطلب ناٹ اونلی نماز روزہ زکوٰۃ حج. عبادت کا مطلب ٹوٹل لائف، ہماری ٹوٹل لائف جو ہے عبادت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تو ہمیں ہماری ٹوٹل لائف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حساب سے جینی چاہیے. اور ہماری لائف جیتے وقت جو اللہ نے ڈوز اینڈ ڈونٹس دیے ہیں، یہ کرو وہ نہ کرو، ان سے باز آ جاؤ، یہ کرو تو میں خوش ہوں گا، اس طرح سے اللہ نے جو احکام جاری کیے ہیں ہماری ٹوٹل لائف کے اندر وہ شامل ہونے چاہیے. دیٹ از عبادت. اور عبادت، جیسے کہ عبادت کو ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں اللہ اور پھر اللہ کے بندے دنیا والے، ہم سب دنیا والے، یعنی ٹوٹل از عبادت. اگر ڈیوائڈ کریں گے تو اللہ کے حق اور اللہ کے بندوں کے حق، یہ دونوں ملا کر عبادت ہے، کل عبادت. یعنی عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکاتیں ہیں، یہ عبادت نہیں ہے، یہ ایک پارٹ آف عبادت ہے. لیکن دوسرا، ہم دنیا میں جس طرح سے جیتے ہیں، پیدائش سے لے کے بڑھاپے تک، یعنی مرنے سے پہلے تک، یہ ٹوٹل لائف از آور عبادت. ہم جو کچھ کرتے ہیں تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس عبادت کی بات کر رہا ہے کہ کس طرح سے ہر چیز میں ہماری پاکیزگی ہونی چاہیے، کہ جو بھی ایکشن، جو بھی عمل ہم کرتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہی کرتے ہیں. یہ نہیں کہ یہ فلانی امی میری خوش ہوئے، میرے ابا خوش ہوئیں گے مجھے دیکھ کر، میں 30 روزے رکھی تو میرے بھائی میرے خوش ہوں گے، مجھے یہ دیں گے، مجھے وہ دیں گے، میں حج کو جا کر آئی تو پھر مجھے لوگ کہیں گے، حاجی کہیں گے. یہ نہیں. تو اس میں اسی وجہ سے اللہ کیا کہتا ہے کہ عبادت میں پاکیزگی اور اخلاص، یہ دونوں چیزیں شرط ہیں. پھر دین کے جو احکام ہیں اللہ تعالیٰ نے، دین یعنی کیا ہے؟ دا وے، دا پاتھ جو فالو کر رہے ہیں ہم زندگی جینے کا، یہ دین ہے. اور وہ دین کون سا ہے؟ اسلام. اللہ نے جو چنا ہوا ہے اسلام، یعنی راستہ، دین یعنی راستہ جن پر ہم چل رہے ہیں. اور وہ کون سے راستے پر چل رہے ہیں؟ دین اسلام پر. تو دین کے جو احکام ہیں، اللہ نے جو بھی آرڈرز پاس کیے ہیں، جو بھی شریعتیں پاس کیے ہیں، اس پہ ہم سنجیدگی سے عمل کرنا، سیریسلی، جوکنگلی نہیں، کرے تو کرے، کرے تو چلتا ہی، نہیں کرے تو چلتا ہی، یہ نہیں. تو ہم وی شوڈ بی ویری سیریس، سنجیدگی سے ہمیں لینا چاہیے. اور مذاق اور تحریف بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. مذاق، ہم بہت ساری چیزوں کا مذاق کرتے ہیں، دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو مذاق بالکل بھی جائز نہیں ہے دین کے اندر. اور دوسرا، تحریف.
चेंज करना। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो किया, जो कहा, वही करना है हमें। और तहरीफ कौन करते हैं? जो कोई अपने, हमारे दुनिया में ऐसे बहुत हैं तहरीफ करने वाले, और आज भी हो रही है तहरीफ। अपने खीसों से तहरीफ करते हैं, अपनी सोच अपनी समझ से तहरीफ करते हैं। ये जो कहा गया है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, ये तहरीफ है। अल्लाह के रसूल ने ये करने को कहा, इस तरह से नमाज पढ़ने को कही, उसको फिर तोड़ मरोड़ कर कुछ और ही बना देते हैं। तो ये दुनिया में हमारे अभी है और कयामत तक रहने वाला है। ये तहरीफ सिर्फ यहूदियों ने नहीं करी, ये तहरीफ हमारे मुसलमानों में भी अभी शामिल है। ये बड़े बड़े मुल्लाओं तक, बड़े बड़े हम जिनको मौलवी समझते हैं, वो तहरीफ कर रहे हैं अपनी समझ के हिसाब से। होता है कुछ, करने को कुछ कहते हैं। तो ये चीजों से अल्लाह ताला यहाँ हमें बचने के लिए कहता है। दूसरा, अल्लाह की नियामतों पर हसद करना छोड़ दे। ये अल्लाह ताला की नियामतों पर हसद करना और कुफ्र करना इंसान को हलाकत की तरफ लेकर जाता है। यानी ऑलवेज अल्हम्दुलिल्लाह, वट एवर यू हैव अल्हम्दुलिल्लाह, जितना है अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? ये मेरे हिस्से का है, जो मेरे पास है वो मेरे हिस्से का है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो कम है, वो ज्यादा है, वो कितना है, वो हमें कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम जब कंपैरिजन में चले जाते हैं, जब आंखें उठाकर देखते हैं, तो हमें किसी और की नियामत नजर आती है। तो वहां से फिर हसद, ये तमाम चीजें शुरू हो जाती हैं। और स्पेशली दुनिया के अंदर जो कहा जाता है फॉर्मूला, कि अपने से नीचे देखो, अपने से ऊपर कभी भी नहीं देखो। अगर अपने से नीचे देखोगे तो पहचान लोगे कि मुझे अल्लाह ने कितनी बड़ी नियामत दी है, फिर उस नियामत की हम कदर कर सकेंगे। अदरवाइज हमारे पास जो है वो हमें कभी भी नजर नहीं आएगा, और ना ही हम अल्लाह का कभी शुक्र अदा करेंगे। सो दैट इज द रीजन, कहते हैं ना कि अपने से नीचे देखो, कि किसी को तो कुछ भी नहीं दिया अल्लाह ताला ने, किसी को तो टांग भी नहीं दी, किसी को तो आंखें भी नहीं दी, किसी को कुछ तो किसी को कुछ, कुछ ना कुछ अल्लाह ने नहीं दिया है। अगर मैं नीचे देखती हूँ अपने से, तो फिर मैं क्या, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए थकूंगी नहीं कभी भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ये कहता है कि नियामतों पर हसद कभी ना करो दूसरों की। अगर ऐसा करोगे तो फिर तुम्हारी क्या है, हलाकत तय है। ये अल्लाह ने वार्न किया है। फिर चलते हैं 8 रुकू पर, हम चलते हैं अभी। अब देखते हैं कि 8 रुकू में अल्लाह ताला ने यहाँ पर हमें 58 से 70 तक, 8 रुकू 58 से 70 तक, हाँ 70 तक, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर ये रुकू स्पेशली बात कर रहा है अदल की। अगेन देखें, एवरीवेयर अल्लाह ताला अदल की बात करता है, इंसाफ की बात करता है। बिकॉज विदाउट अदल, इंसाफ, दुनिया में कुछ भी मुमकिन नहीं, सही कुछ भी नहीं होने का। अगर आपके अंदर अदल नहीं है, इंसाफ करने की ताकत नहीं है, तो हर चीज गलत होगी हमारी। तो सबसे पहले हर जगह अल्लाह ताला अदल की बात करते हैं, फिर इताअत की बात करते हैं, फॉलोइंग, अल्लाह की फर्मा बरदारी करना, अल्लाह के अहकामों को मानना, है ना, इताअत गुजारी पर बात होती है। और नबी की पैरवी करना, फॉलो करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, किस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना चाहिए उस पर जोर देता है यहाँ पर। और साथ में मुनाफिकिन जो होते हैं, दो मुंह वाले मुनाफिकिन, यानी ये आप सभी जानते होंगे, मैं तो उनको दो मुंह वाले कहती हूँ, यानी बाहर से कुछ अंदर से कुछ। मुनाफिकीन कौन होते हैं? बाहर से मुसलमान नजर आते हैं लेकिन अंदर दिल से वो मुसलमान नहीं होते, यानी ईमान उनके दिल में उतरा नहीं होता। इनको मुनाफिक कहते हैं हम।
यानी वो कहते कुछ है करते कुछ है। सो ये मुनाफिकों के बारे में यहाँ पर आया है। और अल्लाह ताला उनके रवैयों को, उनके बिहेवियर को यहाँ पर क्लियर बताता है कि मुनाफिक कौन है, कैसे होते हैं वो। ये यहाँ पर रुकू में, एक रुकू में क्लियर बताया अल्लाह ताला ने। पहले अदल और अमानतदारी, अदल यानी अगेन इंसाफ। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि अमानतें इनके हकदारों को पहुंचाएं। यानी आपके पास कोई किसी की अमानत है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपके पास कोई चीज रखी है, मे बी दैट इज वेरी क्या बोलते प्रेशियस, मे बी कोई सोना, मे बी कोई चीज जो वेरी प्रेस्टिजियस है, मे बी माल होगा, पैसा होगा, यानी कोई ना कोई चीज, हर चीज, वो चीज किसी की जो है वो आपके पास है, दैट इज अमानत। ठीक है, तो अल्लाह ताला यहाँ पर अदल और अमानतदारी किस तरह करनी चाहिए इसका अल्लाह ताला हुक्म देता है। यानी अमानतें हकदारों तक पहुंचाएं। फॉर एग्जाम्पल मुझे अल्लाह ने माल दिया है, ओके, बट दैट माल, वो माल सिर्फ मेरा नहीं है। उस माल में हो सकता है मेरे आस पड़ोस में कोई यतीम है, मेरे आस पड़ोस में कोई गरीब है, गरीब घर है, कोई बेवा है जिसका शौहर नहीं है। तो हो सकता है अल्लाह ने उनका माल मेरे पास दिया है, यानी मुझे माल दिया ना अल्लाह ने। अब मेरा माल अगर अल्लाह ने मुझे दिया है तो उसके अंदर शेयर है, अल्लाह ने सबका शेयर मिलाकर मुझे माल दिया, मतलब किसी की अमानत मेरे पास भी है। तो ये मुझे समझकर उस माल में वो हिस्सा ले जाकर मुझे गरीब गुरबा यतीम बेवा जो भी हैं उनको मुझे देना चाहिए, उनको मुझे पहुंचना चाहिए। तो अल्लाह ताला यहाँ पर कहता है, यानी मुसलमानों को हुक्म दिया अल्लाह ने कि अमानतों का पास रखें और ये हकदारों तक पहुंचाएं जाकर। यानी हमें नहीं पता कौन हकदार है, लेकिन मैं समझ तो सकती हूँ ना मेरे घर के बाहर कौन है या मेरे घर के अंदर कौन है। मे भी कोई यतीम बच्चे हैं मेरे घर के अंदर, या मेरे घर के बाहर कोई यतीम बच्चे हैं। तो अल्लाह ताला यही कहता है कि तुम्हारी एबिलिटी है कि तुम उसको मदद कर सकते हो, तो मुझे कर लेनी चाहिए। उस बेवा को कुछ मैं दे सकती हूँ अपने माल में से, तो मुझे दे देना चाहिए, इस तरह से मैं हक अदा कर सकूंगी उनका। तो अल्लाह ताला कहता है हकदारों का उनका माल पहुंचाओ, अमानत पहुंचाओ। फिर जो भी फैसले करोगे अपनी जिंदगी में, वो अदल के साथ फैसले करने की अल्लाह ने ताकीद की है। अदल यानी इंसाफ के साथ फैसले करिए। यहाँ पर बायास यानी क्या बोलते हैं, इसकी साइड लेकर उसकी साइड लेकर, वो मेरी माँ बहन है, वो मेरा भाई है, वो मेरी भांजी है, तो किसी का साइड लेकर नहीं, लेकिन जो हक है उसी की साइड लेना है। तो अल्लाह ताला कहता है अदल के साथ फैसले करो। और फिर आयत 59 में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं। 59 में अल्लाह फरमाते हैं मुसलमानों को अल्लाह रसूल और अहले इख्तियार यानी हुक्मरानों की इताअत का हुक्म दिया है। अब यहाँ आता है जो इख्तियार हुक्मरान होते हैं हमारे, हमें सोशल ग्राउंड पे बात हो रही है, सोसाइटी की बात हो रही है, जो हमारे हमें रूल करते हैं, हमारे ऊपर रूल करते हैं, उनकी बात कर रही है। तो अल्लाह ताला क्या कहता है, अल्लाह अहले रसूल इख्तियार हुक्मरान जो हैं, जो लीडर्स हैं, उनकी इताअत करो, उनकी फर्मा बरदारी करो, वो जो कहते हैं वो करो। यहाँ पर अल्लाह फरमा रहे हैं अगर कोई मामला हमें समझ में ना आए, तब फिर हमें ये मामला अल्लाह और उसके रसूल के तरफ लौटा देना चाहिए। ये इस आयत में आया है यहाँ पर। यानी होता है ना, कोई चीज हम बहस कर रहे हैं, समझो एक चार लोग हम बहस कर रहे हैं कोई चीज, लेकिन समझ में आप किसी की नहीं आ रही है कि सही क्या और गलत क्या। तब हमें अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं, सजेस्ट करते हैं अल्लाह कि तुम कुरान की तरफ पलटो, अल्लाह के रसूल यानी हदीस की तरफ पलटो, यानी हमारा जो मामला है वो वहां मिल जाएगा।
इसका जवाब कुरान में या हदीस से मिल जाएगा। इसीलिए अल्लाह कहता है कोई मामला तुम्हें ना समझ आए तो तुम क्या करो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ पलट जाओ, वहां तुम्हें हिदायत मिल जाएगी। यानी ऐसे नहीं कि दुनिया में हर कोई भी चीज इम्पॉसिबल, अल्लाह ने दुनिया में हर चीज का जवाब रखा है, पॉसिबिलिटी रखी है, बस हमें ढूंढना है। और हमें कहाँ ढूंढना है? दुनिया में जाकर नहीं, हमें कुरान से, अल्लाह के कलाम से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से ढूंढना है, तो हमें जवाब मिल जाएगा। फिर आगे जाकर 60 तक मुनाफिकिन का रवैया, उनका बिहेवियर अल्लाह ताला ने यहाँ बताया है कि ये लोगों की मज़म्मत की गई है जो अपने तनाज़ात के फैसले अल्लाह और रसूल के बजाय गैर इस्लामी यानी तागूत की तरफ ले जाते हैं। समझ आई बात की? हम मुसलमानों से भी ये है आज, ये तब की बात है, अब की बात है। हम मुसलमानों को सोचना चाहिए, जब कोई चीज, कोई फैसले, कोई लड़ाई झगड़े होते हैं हमारे अंदर, तो हमें शैतान के पास फैसला करने नहीं जाना है, गैर मुसलमानों के पास हमारे फैसले लेकर नहीं जाना चाहिए। अल्लाह ताला कहता है हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और रसूल की तरफ जाना चाहिए। ये सुनने को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग शैतान की तरफ कहाँ जाते हैं, लेकिन गौर करें तो हम शैतानों की तरफ ही जाते हैं फैसले कराने। हम कोर्ट कचहरियां जाते हैं फैसले कराने। आज विरासत का मामला कहाँ पहुंच जाता है हमारा? पहले तो अच्छी तरह से बांट कर खाते नहीं है भाई बहने, फिर कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो डायरेक्ट पहुंच जाते हैं कहाँ? कचहरी पहुंच जाते हैं, कोर्ट में पहुंच जाते हैं, और अदालतों में जाकर हमारे फैसले ढूंढते हैं जो सालों साल वहां पर लटके हुए रहते हैं। तो ये शैतान के पास जाएंगे तो ऐसे ही होगा, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान में हर चीज का मसला बयान किया हुआ है, लेकिन वहां हम ढूंढने नहीं जाते। तो अल्लाह यही कहता है तुम तागूत के पास, शैतानी लोगों के पास मत जाओ तुम्हारे फैसले कराने, तुम अल्लाह और अल्लाह, अल्लाह यानी कुरान, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ जाओ तुम। और मुनाफिकीन जो है बजाहिर ईमान का दावा तो करते हैं, फिर मुनाफिकीन के बारे में बताया कि वो ईमान का दावा करते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि हम ईमान लिए अल्लाह पर, आखिरत पर, सो एंड सो, लेकिन इनके दिलों में निफाक भरा होता है। इनके दिलों में सब जहर भरा होता है, इस्लाम के खिलाफ जहर भरा होता है। तो ये होते हैं मुनाफिकीन। बोलते हैं ना मुशरिक, बाकी जितने कैटेगरीज हैं हमारे लोगों के, उसमें मुनाफिकीन सबसे खतरनाक होते हैं, ये जहरीले होते हैं मुनाफिकीन। क्यों? अल्लाह यही कहता है ना कि ये दावा तो करते, नजर तो मुसलमान, ऊपर से पूरा पहनावा, दाढ़ी, झब्बे, खुतबे सब, लेकिन दिल के अंदर ये नफरत रखते हैं इस्लाम के लिए। ऐसे लोग होते हैं। तो अल्लाह ताला यही कहता है खतर, इनसे संभल जाओ, अपने आप को इनसे संभालो, ऐसे लोगों से, इनके दिलों में निफाक भरा होता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने यही यहाँ पर हुक्म भी दिया क्या? कि इनके साथ नरमी का और हिकमत के साथ मामला करें। ऐसा नहीं तू तड़ाक तोड़ जोड़, तू मुनाफिक है, ये इस तरह से लड़ाई झगड़े करने के लिए नहीं कहा अल्लाह ने, उनके साथ नरमी से मामला, ऐसे नहीं। तो यहाँ पर इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा, आप लोग बने रहिएगा क्लास के अंदर। तो यहाँ पर देखिए हम क्या देख रहे थे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि इनके साथ, ऐसे लोगों के साथ नरमी से पेश आए और हिकमत के साथ।
ایسے نہیں کہ اس بندے کو ذلیل کر کر چھوڑ دیے سب لوگوں کے سامنے. وہ منافق ہے جو بھی ہے، وہ اللہ جانتا ہے بہتر. ہمیں ابھی کسی کو ایسوں کو پکڑ کر منافق تو منافق بول کے بولنا ہمیں اجازت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ ان سے نرمی کے ساتھ پیش آؤ، پیار سے اور حکمت کے ساتھ، یعنی ایسی حکمت عملی کرو کہ وہ تمہارے دوست بن جائیں، یا وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے باز آ جائیں، اور حقیقت میں ایمان لانا کیا کہتے ہیں یہ ان کی سمجھ میں آ جائے. ایسے تو تڑاک دھم دھڑام کر کے ان کو ایک دم سے کٹ مت کر دیں اپنے مطلب کہ ان کو پتا چلے کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یا ہمارے اسلام کے لیے لوگ اس طرح سے زہر رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں. بظاہر مدینے کے اندر جتنے بھی منافق تھے ان کے حرکتوں سے یہ تمام چیزیں ظاہر ہوتی تھی، لیکن اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرو کہ ان کو کبھی تکلیف نہ ہو، وہ غلط نہ سوچے اسلام کے بارے میں اور اپنے نبی کے بارے میں. تو اللہ نے ان کو کہا تو ہمیں بھی احتیاط کر لینی چاہیے. ہم تو آج کفر کے فتوے دیتے گھومتے ہیں، آج آپ فلانا یوں فلانا ہوں، یہ مسلمان نہیں وہ کیا ہے، اور تمام لوگوں کو کیسے کیسے نہ جانے نام دیتے ہیں. تو یہ ہمارا کام نہیں ہے. کون منافق ہے، کون مومن ہے، کون کیا ہے، یہ تمام چیزیں دیکھنے کا کام اللہ کا ہے، ہمارا نہیں ہے. ہم کسی کو لیبل کیوں لگاتے ہیں، یہ اتنا نمبری، وہ تبلیغی، وہ پتہ نہیں کیا. آپ سبھی جانتی ہیں یہ چیزیں ہمارے دنیا میں بہت زیادہ ہو رہے ہیں. وہ مولوی اس کو فتویٰ دیتا ہے کہ وہ کافر ہے، وہ مولوی اس کو فتویٰ دیتا ہے کہ وہ کافر ہے. نوز باللہ نوز باللہ. اللہ تو قرآن میں کہتا ہے کافر کو کافر نہ کہو، اور ہم مسلمان کو کافر کہتے ہیں. کتنا کتنا بڑا گناہ کر رہے ہم لوگ کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک ایک پوائنٹ جب بتاتا ہے، ہمیں وہ ایک پوائنٹ پر نہیں بلکہ پورا سوچنا چاہیے، اس بات پر غور کرنی چاہیے کہ اللہ دیکھیں یہاں پر کس طرح سے حکم دے رہا ہے اپنے نبی کو کہ ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیں. پھر 64 سے 66 تک یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول، اپنے رسول کی اطاعت یہ حقیقی ایمان ہے. یعنی یو آر فالوئنگ یور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حقیقی ایمان ہے، یہ واقعی صحیح ایمان ہے آپ کا. تو یہ علامت اللہ نے بتائی کہ if you are following نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تمہارا ایمان صحیح ہے. یہاں اس رکو میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے. اور دوسرا، اگر لوگ رسول کے پاس اگر معافی مانگے اور اللہ سے توبہ کریں تو اللہ انہیں معاف کر دے گا. تو یہاں پر یہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ اگر لوگوں کو سمجھ آ گئے کہ انہوں نے گناہ کیا ہے اور وہ پھر رسول کے پاس آ کر، بہت سارے صحابہ کرام ایسا کرتے تھے، کبھی ان کی گناہ پتہ چلتے تھے تو وہ اللہ کے رسول کے پاس آ کر معافی مانگتے تھے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس طرح سے معافی مانگیں اور اللہ سے توبہ کریں تو اللہ ضرور انہیں معاف کر دے گا. تو یہاں پر توبہ کا راستہ بتایا گیا ہے. چاہے انسان کتنا بھی گناہ کر لے لیکن توبہ کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کھلا ہے، یہ اللہ یہاں پر بتا رہا ہے. اللہ کا فرمان ہے کہ اگر وہ سخت احکام دیتا ہے تو منافقین اطاعت نہ کرتے، کیونکہ ان کے دلوں میں حقیقی ایمان نہیں ہوتا. یعنی یہاں پر یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے اگر احکام جو ہیں سخت ہوتے، بڑے مشکل ہوتے احکام اللہ کے، آرڈرز جو ہیں اللہ کے، شریعتیں جو ہیں، تو یہ تو منافقین تو کبھی بھی اطاعت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ تو کبھی بھی فالو نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں تو جو ایمان ہے وہ کمزور ہے. حقیقت میں ایمان ان کے دلوں میں ہے ہی نہیں، تو کیسے فالو کریں گے یہ لوگ؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتا ہے
کہ میرے احکام سخت نہیں ہیں، بہت آسان ہیں، ہر ایک بندہ میرے احکاموں کو فالو کر سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح کرتا ہے. پھر 67 سے اللہ تعالیٰ 70 تک کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، جو لوگ اللہ رسول کی پیروی کرتے ہیں، یعنی اللہ رسول کی پیروی یعنی فالو کرتے ہیں، اور انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے. یعنی جو اللہ رسول کے کہے کو فالو کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ کیا کرے گا؟ آخرت میں اللہ ایسے لوگوں کو انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، صدیق یعنی سچے سچے لوگ جو ہیں، صدیقین کے ساتھ، شہداء یعنی جو شہید ہوئے ان کے ساتھ، اور صالحین کے ساتھ. صالحین نیکوکار، نیک کام کرنے والے. یہ تمام کیٹیگری، دا بیسٹ کیٹیگری کون؟ انبیاء. ٹاپ لسٹ میں انبیاء، نبی، انبیاء یعنی نبی، انبیاء، پھر صدیقین سچے لوگ، شہید شہداء، اور صالحین نیکوکار نیک لوگ. ان کے ساتھ تم ہوں گے. یعنی کتنا آسانی سے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم اللہ کے شریعتوں کو فالو کرو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو فالو کرو گے، یعنی اللہ اور رسول کو فالو کرو گے، تو تم کیا ہوگے؟ تو ان 4 کیٹیگریز کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے آخرت میں. تو یہ بہت ہی خوشخبری ہے ہم سب کے لیے، بہت بڑی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اجر یا بدلہ اللہ نے بتا دیا. یہ بہترین رفاقت ہے، اور جنت اعلیٰ مقام کا وعدہ ہے. اور یہ رفاقت، یہ لوگوں کی، یہ 4 کیٹیگریز کے جو لوگ بتائے یہاں پر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو بہترین رفاقت، یعنی ساتھی. دیکھیں، ساتھی بہترین ہوں گے تو یوں نو ہمارا کیسے حال ہوگا، ہم کتنے خوش قسمت ہوں گے اس وقت. ساتھی بہترین ہوں گے، رفاقت ہی اتنی بہترین ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کا اعلیٰ مقام یہاں پر ہمیں اس کا وعدہ کیا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ اور رسول کو فالو کرنا ہے، کسی اور کو نہیں. یہ 2 لوگوں کو فالو کرنا ہے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ پھر بدلہ کیا دے گا یہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. بہترین لوگوں کی رفاقت اور جنت میں اعلیٰ مقام ہمیں اللہ عطا کرے گا. تو ہم اس 8 رکوع میں کیا دیکھے؟ یہاں پر عدل دیکھا، یعنی انصاف کس طرح سے کرنا ہے، امانت داری دیکھی، اور مومن کی بنیادی خصوصیات کیا ہونی چاہیے یہ دیکھا. یعنی ایک مومن ہونے کے لیے، اللہ کے چہتے بندے ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے یہ جانا ہم نے. یعنی کس طرح سے ہماری ٹوٹل عبادتیں کس طرح سے خالص ہونی چاہیے یہ ہم نے دیکھی. پھر اللہ رسول کی اطاعت، وہ ایمان کی ہماری کیا بولتے ہیں وہ علامت، یعنی اللہ رسول کو فالو کرتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے. تو تیسری چیز جو دیکھی ہم نے، منافقت، کس طرح منافقت ہمیں نہیں کرنی چاہیے، ان کو فالو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. پھر طاغوت، شیطان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، اس سے ہمارے ایمان کو نقصان پہنچے گا. یہ چیز ہم نے سمجھی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا دنیا اور آخرت میں کامیابی، یہ ہمیں بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر کامیابی. اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے کیا ہے؟ دل کی پاکیزگی ضروری ہے، دل صاف ہونا ضروری ہے، اور خلوص نیت ضروری ہے. تو یہ چیزیں جو ضروری ہیں، ہم سمجھتے ہیں پوائنٹ وائز، وی ہیو ٹو گو ڈیپ ان سائڈ اٹ. ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے کہ ہمارے دل کس طرح سے پاک ہوں، صاف ہوں، اور کس طرح سے ہماری نیتوں میں خلوص ہو، پیور انٹینشنز کس طرح سے ہمیں ہمارے اندر ہوں. یہ تمام چیزوں کی ہمیں اسٹڈی کرنی چاہیے. تو یہاں پر الحمدللہ ہمارے 8 رکوع ہو چکے ہیں. تو میں نہیں سمجھتی ابھی 9 رکوع میں جانا چاہیے ہمیں یہاں پر، اس لیے کہ ٹائم
हो चुका है हमारा। तो इंशाल्लाह कल हम 9th रुकू से कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। जितना भी होता है हम कोशिश करेंगे इस वीक के तमाम दिन, जो 4 दिन है हमारे, लेकर के क्या देखेंगे मुमकिन है कि कंप्लीट कर पाते हैं हम। और फिर इंशाल्लाह हम उसके बाद से नया सूरा शुरू करेंगे। दैट विल बी द डिटेल स्टडी, डिटेल वर्ड बाय वर्ड स्टडी। तो अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि आज हमने जो कुछ सुना, जो कुछ समझा, कहने समझने से ज्यादा हमें इस पर, इन तमाम चीजों पर अमल करने की तौफीक दे। और जब तक जिंदा रखे हमें दीन ईमान और इस्लाम पर जिंदा रखे, और खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरी खल्की मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबी अजमईन। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका नतूबु इलैका। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।